دوستو آج میں آپ کو پاکستان ڈرامہ انڈسٹری سے جڑی ہوئی ایسی فنکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے تقریباً 18 سال کی عمر میں ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا اور پھر وہ آئیں اور ڈرامہ انڈسٹری پر چھا گئیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ہنا الطاف کی۔ امی میں سارے ڈر، سارے خوف سب پیچھے چھوڑ آئی ہوں اور میں ہر اس بچے کی آواز بنوں گی جو آج بھی کہیں نہ کہیں زیادتی کا شکار ہو رہا ہے۔ اداکارہ ہنا الطاف 24 اکتوبر 1992 کو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ کے اگر بہن بھائیوں کی بات کریں تو آپ کل 3 بہن بھائی ہیں اور آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم بیکن ہاؤس اسکول سسٹم سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے گریجویشن اقرا یونیورسٹی سے کی ہوئی ہے۔ آپ اسکول دور سے ہی ٹام بوائے ٹائپ کی لڑکی تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب آپ بات کرتی ہیں تو بہت کانفیڈنٹ محسوس ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز بڑی چھوٹی عمر میں ARY چینل کے ایک میوزک شو کو ہوسٹ کر کے کیا تھا۔ آپ کی ہوسٹنگ کو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا اور اسپیشلی ٹین ایجز میں آپ بہت زیادہ پاپولر ہوئیں۔ اس کے بعد آپ نے ARY ڈیجیٹل چینل سے 2015 میں ڈرامہ مریم کیسے جیے گی میں اداکاری کر کے بطور ایکٹریس ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ویل ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ کو اردو اور انگلش دونوں زبانوں کو بولنے پر عبور حاصل ہے۔ ہنا الطاف کے مطابق ان کی والدہ ذہنی مریضہ تھی اور وہ آپ کو بہت مارتی تھی اور آپ جب شوبز انڈسٹری کا حصہ بنی تو آپ کے گھر والے آپ کے اس کام کو پسند نہیں کرتے تھے اور آپ پر شوٹنگ سے لیٹ آنے پر طرح طرح کے الزام بھی لگاتے تھے۔ اس طرح آپ کی شوبز انڈسٹری میں آنے کے بعد زندگی کا کافی عرصہ ذہنی دباؤ میں گزرا۔ پھر آپ نے ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور ڈاکٹر کے مشورہ کے بعد آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور الگ سے اپارٹمنٹ لے کر اس میں رہنا شروع کر دیا تاکہ اپنے کام پر صحیح طرح سے فوکس کر سکیں۔ جب آپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا تو آپ کے گھر کے اکنامیکلی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، مگر آپ اپارٹمنٹ میں تو شفٹ ہو گئی لیکن اپنی فیملی کو اکنامیکلی سپورٹ کرتی رہیں۔ ہنا الطاف نے یوں تو 25 سے زیادہ ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں، مگر آپ کے چند مقبول ڈراموں کے نام کچھ اس طرح ہیں۔ ایک تھی مثال اڈاری، دل جانم، گمراہ، پگلی، آتش، دل گمشدہ، پرچھائی، استانی جی، ربا مینو معاف کری اور دکھاوا وغیرہ ڈرامہ شامل ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہنا الطاف کی ازدواجی زندگی کی۔ ہنا الطاف نے 22 مئی 2020 کو جب رمضان کا مہینہ تھا اور ملک میں لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا تھا، سادگی سے پاکستان کے مشہور و معروف اداکار آغا علی سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ بھی بتاتا جاؤں، آغا علی ماضی کے مشہور و معروف اداکار مرحوم آغا اسکندر جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ وارث میں کام کیا تھا ان کے بیٹے ہیں اور اس کے علاوہ اداکار وسیم باس کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ہنا ربانی سے نکاح سے پہلے آغا علی کافی عرصہ تک پاکستان کی مشہور و معروف خوبصورت اور دلکش ایکٹریس سارہ خان کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی رہے ہیں۔ اس کا اعتراف سارہ خان نے پاکستان کے ٹی وی کے مشہور پروگرام مذاکرات کے اندر آ کر بھی کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں اور شاید آغا علی اور سارہ خان کا رشتہ بھی آسمانوں پر نہیں بنا تھا۔ آخر میں ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہنا الطاف پہلے کی طرح آئندہ بھی اچھے اچھے ڈراموں میں اداکاری کریں اور اپنی اداکاری سے اپنے چاہنے والوں کو محظوظ کرائیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں چند سلیکٹڈ سبسکرائبرز کے کمنٹس کے بارے میں۔ سین شین لکھتی ہیں کہ ہما اکبر کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔
जी, उनके बारे में मैंने सर्च करना शुरू की थी क्योंकि उन्होंने चंद ड्रामों में ही काम किया है, मगर इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से कलेक्ट नहीं हो सकी। जो ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा और उनकी बायोग्राफी अपलोड कर दूंगा। कमाल गिल कहते हैं कि टैलेंटेड आलिया के डांस के बारे में आपने बात नहीं की, तो जी जनाब कुछ चीजें रह जाती हैं, इसलिए कमेंट्स बॉक्स को ओपन रखा हुआ है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में सबके साथ शेयर कर सकते हैं। मोहम्मद वाजिद अली साहब कहते हैं कि अगर असद बुखारी साहब हीरो का किरदार अदा कर रहे थे और कामयाब हीरो थे तो उन्होंने विलन बनना क्यों पसंद किया? जनाब, हीरो के किरदार का एक वक्त होता है, जब उस वक्त से या उस उम्र से आप बाहर आ जाते हो, ऊपर चले जाते हो, तो फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एज ए हीरो किसी भी अदाकार को रिकमेंड नहीं करते। मेरी बहन रूही ताब कहती हैं कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इस्मत ज़ैदी साहबा के बारे में गलत दी है। रूही ताब साहब का कहना है कि मोहतरमा इस्मत ज़ैदी साहबा की वालदा जो थी वो फॉरनर थी, जबकि उनके वालिद जो थे वो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल थे और उनका नाम सरफराज ज़ैदी था। मेरी बहन रूही ताब, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है तो यकीनन कमेंट्स बॉक्स में आप करेक्ट कर सकते हैं, और हमारा काम ही अपने लेजेंड को याद रखना है और उनके बारे में जो मालूमात है वो दूसरों तक पहुंचाना है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मुअज़्ज़म अली, कहते हैं कि वो मजा नहीं आता जैसे इंडियन अपने ओल्ड एक्टर्स के बारे में बताते हैं। उनके कमेंट्स को मजीद बढ़ाते हुए सीन शीन भी कहती हैं कि मैं भी यही कहना चाहती थी कि अंदाज़े बयां बेहतर होना चाहिए, और साथ उन्होंने कहा कि ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है। तो मेरे भाई मुअज़्ज़म अली और मेरी बहन सीन शीन जहां तक हो सकता है अपने लेजेंड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और आपको बताते हैं। यानी स्पेशली अपने लेजेंड का जो डाटा है उसको महफूज रखा हुआ है, जबकि हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में बड़ी मुश्किल होती है। और कई एक एक्टर्स के बारे में बायोग्राफी बनाना चाहते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और इसी तरह वो प्रोजेक्ट्स अधूरे के अधूरे ही रह जाते हैं। बाकी बात है अंदाजे बयां बेहतर बनाने की, तो मुझे स्कूल का वक्त याद आ गया। एक हमारे दोस्त थे जो जब भी तकरीर करते थे तो एक शेर पढ़ते थे जिसके बोल शायद कुछ इस तरह थे, अंदाजे बयां अगरचे शौक नहीं, अंदाजे बयां अगरचे शौक नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कोशिश करेंगे अंदाजे बयां को भी ठीक करने की। हमारा मकसद आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है और जो इंफॉर्मेशन की कमी रह जाती है वो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों से हासिल करनी है। इंडिया से हमारे एक दोस्त हैं वरिंदर नेगी। वरिंदर नेगी साहब कहते हैं कि अताउल्लाह इज ए ग्रेट सिंगर। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है और पूरे पाकिस्तान को उन पर फख्र है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे। हमें पता है जितने वो पाकिस्तान में पॉपुलर हैं उससे ज्यादा इंडिया में मशहूर हैं। वरिंदर नेगी साहब, आपने जो कॉम्प्लीमेंट्स अताउल्लाह साहब के लिए दिए हैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जमाली अफशां, कहती हैं कि बहुत खुशी हुई सैमा सलाहुद्दीन की सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी सुन के। तो मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को बताता जाऊं कि सैमा सलाहुद्दीन की बायोग्राफी जो मैंने बनाई थी तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कई एक ड्रामों में काम किया है, लेकिन तमाम सब्सक्राइबर उलझन ड्रामे के अलावा किसी ड्रामे का नाम लिख नहीं सके। आप सबके लिए यह खुशखबरी है कि सैमा सलाहुद्दीन साहब के साथ हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था ईद के बाद वो कंप्लीट अपने बारे में इंफॉर्मेशन हमें देंगे, तो उनके बारे में हम दोबारा अपडेट आपको कर देंगे। अब मैं तमाम अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल को थोड़ा सा साफ सुथरा रखा हुआ है और कोशिश करता हूँ कि इसमें मसाला वगैरह नाम की कोई चीज़ ना ही डालूं जैसे कि दूसरे तमाम चैनल्स करते हैं, क्योंकि चैनल का मकसद है अपने लेजेंड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिंदा रखना और उनको याद करना। तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी वीडियोस पर तनकीद और तारीफ करते हैं और मुझे अपना प्यार और मोहब्बत देते हैं और मुझे अपने प्यार और मोहब्बत से नवाजते हैं।
دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے، اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔